It's Hello, Srinivas. Hello, sir. Bhavana and Shiva. Hello, Yes, Keshav. Hello, everyone. We can see you today, Srini. Huh? We can see you today. Yeah, that's right. Yeah. Yeah. You could see last week as well. Yeah. Oh, true. Yes. నాకు నలుగురే కనబడుతున్నారు. అదేం ఆప్షన్ ఏమి నొత్తాలండి అందరూ కనబడాలంటే? Gallery option. అదే ఎక్కడ ఆప్షన్స్? గ్యాలరీ ఆప్షన్. I myself am showing as a tiny this thing. What do I? Right hand bottom corner more options ఉంటుంది అది అనుకుంటాను. అదే మోర్ ఆప్షన్స్ లో టర్న్ సబ్ టైటిల్స్ ఆన్, బ్లర్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్, టర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ వీడియో, హోల్డ్ కాల్, ఆడియో అండ్ వీడియో సెట్టింగ్స్ అంతే ఉంది. I think each one of us have to do it so that it comes in as this portrait kind of thing. Mine is sitting there as a tiny. No, yours will you see that as tiny, but others will see it. Yeah, we are able to see you properly. Yeah. Okay, because I see 4 of you. Maybe the footprint is not big enough to accommodate all. Okay. Yeah, I think, but there is a way to make the whole all the audience visible. Correct. Yeah, there is. Shivaya is not in video mode. Shivaya is only in audio mode. Is it? No, I can see my own picture. Just 1 minute. I can see my Yeah, That's what I was saying, right? You're seeing yourself tiny there, blob. I can see. Yeah, I could see everybody in fact. Between and myself. So Yeah. Okay. Next you need to turn on your video option. నాగేశ్వరరావు వచ్చేసాడా? నాగేశ్వరరావు వచ్చాడా? లేదు రాలా. Yeah, but by the way to get the full grid is see next to the left of all the small video windows on the top right hand corner or a bit to the left of that, there is something called there is a screen and 4 corners and then a option. Yeah, click on that. And then pull down. There is an option like FaceTime video, HD camera, turn off video, choose background. No, not the grid view. Will be the first one. Yes. See, if you see just above XTCS, Friends of Keshav or T, etc. Right. Above that, you see, see the screen. To the left of that to add more people. I see. Okay. See that, Keshav? Yeah. Anyway. I think we better start. Yeah, I am recording anyway, at least. శివే రికార్డ్ చేస్తున్నారు. సో నాగేశ్వరరావు గారు నాకు పింక్ చేస్తారా? చేశానండి, పంపించాను కదా అందరికీ. పంపించారా? Yeah. Maybe he might join us. Yeah, I think we should start. Yeah. ఓకే, మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఎందుకంటే పాపం ఆయన he wanted to be part of the prayer. Maybe he's stuck up in his own prayers. ఓకే, మనం మొదలెట్టేద్దామా అయితే? ఎవరో ఒకరు కొంచెం ప్రార్థన ఏమైనా మొదలు పెడతారా? ఓకే, నేను ప్రేయర్ ఆరంభం చేసేసి ఐ విల్ టెల్ సహనావతు కూడా చెప్తాను తర్వాత అండి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. అభ్రమం భంగరహితం అజడం విమలం సదా ఆనందతీర్థమతలం భజేతాపత్రయాపహం మిథ్యా సిద్ధాంత దుద్ధ్వాంత విధ్వంసనరీక్షణ జైతీత్యాకతరిర్భాసతాం నో హృదంబరే అట్టికల్పితకల్పోయం ప్రత్యత్యకేసరి వ్యాసతీర్థగురుర్భూయాత్ అస్మదిష్టాత్ సిద్ధయే తపో విద్యావిరక్త్యాది సద్గుణోగాకరాణం వాదిరాజగురున్ వందే హైగ్రీవదాశ్రయాన్ పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ వదతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనవే దుర్వాదిధ్వాంతరవే వైష్ణవేందీవరేందవే శ్రీ రాఘవేంద్ర గురువే నమో అత్యంత దయాళవే ఆపాదమౌళిపర్యంతం గురూణామాప్తం స్మరే తేన విఘ్నాః ప్రణశ్యంతి సిద్ధ్యంచ మనోరథాః. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినా అవధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. Yeah, Nagasura will be joining us very soon. I called him. Okay. Can I make a small request here? Nageshwara. No, this is Pratap. Oh, Pratap. Okay.
So before you start, I request everybody to go on mute, and then let's save all our questions after Keshava finishes his talk. Is that okay? Yeah, if And the it's, question I have is, are we having a formal talk or having a Q&A session? That's the question I didn't. I was confused there in the string of all the WhatsApp messages. okay. I think what we'll do is, because Shivaya a set of questions పంపించారు, so I'll briefly go over that. సో అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాను, చేసేసి ఐ గివ్ నాట్ అ వెరీ లాంగ్ టాక్ బట్ స్మాల్ టాక్. సో ఆ తర్వాత విల్ ఓపెన్ అప్ ద సెషన్ అండ్ దెన్ విల్ హ్యావ్ Q&A టైప్. Okay, thank you. Okay. So I'll start with the Shivaya questions. So I think they are quite very natural గా వచ్చే questions అవి. So I'll go one by one the questions and then give my opinion. And ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అదే శివుని ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్టదు. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ బై పరమాత్మ ఓన్లీ. సో అంటే ఇఫ్ ప్రీడెస్టినేషన్ థియరీ ఈస్ దేర్, దెన్ there is no point in our doing anything. If everything is in our hands, then what is the supremacy of the God? What is God doing? Is just watching the fun or something, or what is that? So I mean, where do we stand with respect to this? What is our role? What is Paramatma role? Basic గా చెప్పాలంటే జీవ కర్తృత్వం. మనకి ఏమి స్వాతంత్రం ఉందా లేదా, కర్తృత్వం ఉందా లేదా, మనం ఏమైనా చేస్తున్నాం అంటే మనము ఎంతవరకు అంతకు బాధ్యులము. మనకేమి కర్తృత్వం లేదంటే మరి మనం చేసే కర్మలకి మనకు ఫలం ఎందుకు రావాలి? అంతా దేవుడు చేస్తే ఆయనకే వెళ్ళాలి ఫలం అంతా, మనకెందుకు రావాలి? సరే అన్నీ ఆయన చేయడం లేదు, మనం చేస్తున్నాం అంటే అప్పుడు ఆయనకేం స్వాతంత్రం లేదు అన్నట్టు అవుతుంది. సో ఒకటే ఆయన స్వాతంత్రం ఒప్పడానికి అవ్వదు, లేకపోతే మనకేమి పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు అన్న ఏదో ఒక సిచ్యుయేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో హౌ డు వీ హ్యాండిల్ దిస్ అని చెప్పేసి, అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అని చెప్పేసి, దీనికి మన అనుభవం కొంతవరకు చేర్చుకోవాలి, మన ఆలోచనలు కొంతవరకు తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకి మనకు అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్క విషయం చేసేటప్పుడు, నేను చెయ్యెత్తాలనుకుంటే ఎత్తాను, పండు పట్టుకోవాలంటే పండు పట్టుకుంటాను. ఏమి చిన్న చిన్న విషయాలు అట్లీస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఐ విల్ డూ ఇట్. అఫ్ కోర్స్ పెద్ద విషయాలు మన చేతిలో లేవు. పుట్టడం, మనం ఎవరికి పుట్టాలో మనం డిసైడ్ చేయలేదు, ఎక్కడో పుట్టాం మన చేతిలో లేదు, ఎప్పుడు చావాలో మనం నిర్ణయం చేసుకోలేము. సో పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో మనకి ఏమీ లేదు, చిన్న చిన్న విషయాల్లో మనకు వీ హ్యావ్ ఆల్ ఫ్రీడమ్ అని అనిపిస్తుంది. కానీ అది ఇంకా కొంచెం లోతుకి వెళితే మనం చేయెత్తాలనుకుంటే చేయెత్తాం, ఒక పండు ఎత్తాలంటే ఎత్తాం, నిజమే కదా మనమే చేస్తున్నాం కదా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్కటి ఆలోచిస్తే బ్రెయిన్లో ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది, మనం చేయెత్తాలనే సిగ్నల్. అక్కడ బ్రెయిన్లో వచ్చిన సిగ్నల్ చెయ్యిదాకా మనం ఏం తీసుకెళ్ళడం లేదు ఆ సిగ్నల్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ద సిగ్నల్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ పాసింగ్ ద something else which is actually triggering the signal, making go from brain to the hand, and then చేయడానికి కావాల్సిన శక్తి మనకు. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ పెరాలిటిక్ అటాక్ వీ క్యాంట్ లిఫ్ట్ ద హ్యాండ్. సో నాకు ఏ పెరాలిటిక్ అటాక్ రాకుండా నాకు ఒక శక్తి ఉండడానికి, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. సో ఇట్ లుక్స్ ఈవెన్ వెరీ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్ ఆల్సో నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్ అని అనిపిస్తుంది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ దెన్ వాట్ ఆమ్ ఐ డూయింగ్ అని చెప్పేసి, బికాజ్ పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి అనుభవాలు వస్తాయి. ఒకసారి నా చేతిలో ఉందనిపిస్తుంది, ఒకసారి నా చేతిలో ఏమీ లేదనిపిస్తుంది. ఆ దేవుడు అనే ఒక శక్తి ఉందో లేదో తెలియదు, మన కంటి కనబడడాని గురించి మేము ఆలోచించలేము. సో ఆల్ దీస్ కాంప్లికేషన్స్. సపోజ్ స్టెప్ 1 మనం ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే ఒక పరమ అద్భుతమైన శక్తి ఒకటి, అన్నిటికీ స్వతంత్రమైన శక్తి, ఏ దోషము లేనటువంటి ఒక శక్తి ఉంది అన్నది కనుక ఒప్పుకుంటే, అది ఒప్పుకోవడం లేదో అన్నది రెండో క్వశ్చన్, తర్వాత వద్దాం. ఒప్పుకుంటే అలాంటి ఒక శక్తి ఉంది అంటే దట్ ఈజ్ ఆమ్నిసియంట్, అన్నీ తెలుసు, అంటే పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అంతా తెలుసు. అన్నీ తెలిసినటువంటి ఒక శక్తి ఉందంటే దానికి ఫ్యూచర్ కూడా తెలిసి ఉండాలంటే మరి ఫ్యూచర్ అంతా నిర్ణయం కాకపోతే ఫ్యూచర్ తెలిసి ఉండదు. ఒకవేళ ఫ్యూచర్ నిర్ణయం కాలేదు అంటే దెన్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆమ్నిషియంట్. సో ఫ్యూచర్లో ఏమవుతుందో తెలియదు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ తీసుకోవాలంటే, ఒక టేబుల్ మీద ఒక పండు ఉంటుంది, మామిడి పండు, 2 మామిడి పళ్ళు ఉంటాయి, పండు ఏ పండు బి. రేపు ఆ రెంటిలో నేను ఏది చూస్ చేసుకుంటానో ఆ నిర్ణయం నాదే లేకపోతే వేరే ఎవరన్నా చేస్తారా అనేది మనకు డౌట్ వస్తే దేవుడిని వెళ్ళి అడుగుతాం. ఐ మీన్ సంబడి గోస్ హైపోథెటికల్, ఎంత హైపోథెటికల్, దేవుడిని వెళ్ళి అడుగుతారు, టుమారో ఇది రేపు ఈ పర్సన్ పండు ఏ పట్టుకుంటాడా పండు బి తీసుకుంటాడా, విచ్ వన్ విల్ ఈ సెలెక్ట్? ఇఫ్ ఈ హాస్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, విచ్ వన్ ఈ సెలెక్ట్ అని అడిగితే, దెన్ ఇఫ్ ద ఫ్రీడమ్ ఈజ్ విత్ మీ, నాకు స్వతంత్రం ఉంటే అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్పాలి, నాయన ఆయనకు స్వతంత్రం ఉంది కాబట్టి నాకు తెలియదు,
అతను పండు ఏ తీసుకుంటాడో తెలియదు, పండు బి తీసుకుంటాడో తెలియదు, నాకేం తెలియదు అంటే దేవుడికి అజ్ఞానం ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. బేసికలీ హీ డజంట్ నో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. లేదు దేవుడికి తెలుసు అంటే దెన్ దట్ మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ హీ నోస్ ఇట్ బట్ హీ ఆల్సో ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ద పర్సన్ అండ్ ఇన్స్టిగేట్స్ హిమ్. ఓకే, ఫర్ యూ దిస్ పండు ఏ ఇస్ బెటర్ ఆర్ పండు బి ఇస్ బెటర్, యూ పికప్ పండు ఏ అని లోపల నుంచి ప్రేరణ, ఇన్స్టిగేషన్ అంటాం, అది చేసేవాడు కూడా దేవుడు అయి ఉండాలి. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ ఇన్స్టిగేటింగ్ ఇన్సైడ్ అస్, giving energy to, because circumstances kuda he creates all the circumstances. There is no circumstance that we create. Suryadu unnadu, it is dependent on, if suppose manaki Suryude lekapothe nothing will exist. Everything is existing because of him. So if we accept an all powerful, all knowing, all present, omnipotent, omniscient being unnadu ani oppukunte everything is in his hands, then the other problem comes. If everything is in his hands, then why am I held responsible for anything? He is doing everything. He is giving me instigation, prayer atane istunnadu, anni atane chestunnadu, then he should get the result. Why should I get any result? He should pay for everything అని రెండో ప్రశ్న వస్తుంది. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమంటే, ఒక లౌకిక ఉదాహరణ తీసుకుంటే, మనం గుడికి వెళ్తాం, ఒక పూజారికి ఒక యజ్ఞం చేయమని చెప్తాం, చేయమంటే అతను చేస్తాడు. ఈ యజ్ఞం చేసేది పూజారి చేస్తున్నాడు, మనం కూర్చొని చూస్తున్నాం అంతే. మరి ఫలం పూజారి చేస్తున్నాడు, ఫలం అంతా ఆయనకి వెళ్తున్నా, నేను చేస్తున్నాను, నా కోసం చేస్తున్నాడు అతను, నాకు రావాలి ఫలం అంట. అంటే ఎవరి కోసం చేస్తారో వాళ్ళకి ఫలం. భగవంతుడు, ఇఫ్ వీ యాక్సెప్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్ పవర్ఫుల్, ఆమ్నిషియంట్, ఆల్ బ్లిస్ఫుల్, he doesn't need anything, he has no self-interest, then that means he is not doing anything for himself, he is doing everything for others. So he is passing on everything for others also, based upon their own abilities, their own actions, though they don't have freedom. అంటే బేసిక్గా కర్తృత్వం, స్వాతంత్రం రెంటిని విభాగం, అంటే ఎక్కడ డూవర్షిప్ ఉందో అక్కడే ఫ్రీ విల్ ఉంది అని మనం అనుకుంటున్నాం. ఫ్రీ విల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, డూవర్షిప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫ్రీ విల్ లేదు కానీ డూవర్షిప్ ఉంది, అంటే డిపెండెంట్ డూవర్షిప్. వీఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ సమ్ సుప్రీం బీయింగ్ హూ ఈజ్ సప్లయింగ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్, హూ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ త్రూ ఎవ్రీ సింగిల్ సెల్ ఆఫ్ అవర్స్. ఈజ్ నాట్ లైక్ మనం సినిమాల్లో చూసినట్టుగా ఒక రిమోట్ కంట్రోలింగ్ సమ్ సూపర్ మ్యాన్ కాదన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్, ఎన్ ఎంటిటీ, చేతన అన్నట్టు సమ్ సెంటియంట్ పవర్ which are present everywhere. That means in every interatomic cell, like in between electrons, protons, every space, everywhere he is present. And he is not like a space. Space is present everywhere, but space does not have its own brain. It can't think. Space is a jada padartham, is inert object. So though space is all pervading, space doesn't think. Space doesn't have free will. It doesn't have any freedom. So the same supreme being is also making the space exist. He is pervading the space. He is making the space exist. He is pervading the time. He is making the time exist. Time is also jada. It is not independent. So he is basically present in every inert object, every sentient object, and he is making everything function. So such a greatest being is present means it is something that is beyond our comprehension, which is beyond our reach. అందుకనే ఉపనిషత్తులు, వేదాలన్నీ నతత్వ సూర్య, అతన్ని గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకోలేం. ఈజ్ లైక్ బియాండ్ అవర్ కాంప్రహెన్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఎవర్, బికాస్ సంథింగ్ దట్ కంట్రోల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. అండ్ ద కాస్ అండ్ ఎఫెక్ట్ చైన్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ బిఫోర్, ద అర్లియర్ మూమెంట్, that is dependent on the earlier. So the chain, cause and chain effect, that thing is like a continuous, for everything there is a cause. There's a cause behind it. We are not responsible for the cause, means we are not responsible for the effect. So though we are not independently doing anything, we still are forced by the circumstances. అదే గీతలో కూడా చెప్తాడు అనమాట. కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడంటే, అర్జున నీవేమో అచ్చేస్తాను ఇచ్చేస్తాను అంటున్నావు, ప్రకృతి జై గుణైహి, you are driven by the circumstances, you are driven by the forces around you, the forces inside you, the forces outside you, you are driven by everything. You can say, oh, I don't want anything, let God do it అని అనడానికి కూడా నీకు అవ్వదు, because the God will make you do it. Because a person who wants to do anything, యాక్టివ్గా ఉండే పర్సన్ యాక్టివ్గా ఉంటాడు, no matter what is active. లేజీ ఫెలో ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ లేజీ ఫెలో. అంత నీ చేతిలో, నీవు చేయరు ఆయన అంటే కూడా, అయ్యో నా చేతిలో ఏం లేదండి నేను చేయనండి అంటాడు. So that means the nature inside, the nature outside
everything is driving and making things happen. We do not have freedom to act. We do not have freedom not to act also. We are driven constantly by something that is beyond us. But we don't even have awareness of anything. అటువంటి సుప్రీం పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఎక్కడున్నాడో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు. సో we just act as per whatever is driving us. We act and we understand what is going on, and that understanding also is given by him. So this is total surrender antam kada. This is what is a total surrender is. We accept something that's going on. So ఆ రకంగా చూసినప్పుడు అటువంటి పరమాత్ముడు ఒకడు, దట్ సూపర్ పవర్, దట్ వన్ యూనిక్ అద్వైతం అంటే దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ ఎ యూనిక్ సూపర్ పవర్. He is alone, all powerful, and every other thing, the gods that are all there, like whoever gods are there, they are all acting under him. One supreme force is acting. That supreme force, what is that? We have to determine, means based upon scriptures. We using the scriptures, we say, okay, this is what the supreme being is. The definition of the supreme being is he is alone, is independent. Everything else is dependent on him. So because there cannot be two independent forces. If we say, okay, ఇది independent, అది independent, that's not possible. Two independent forces cannot exist. Only one independent force is there. That's all supreme, and all the others are just subordinate to that supreme power. So this concept will go, that means both. So God's point of view, all is under his control. We don't see him. So we act as if we are controlling our, that means our behavior is very natural behavior, in the sense we act as if we are doing, but we understand that we are driven by some supreme power. With that understanding, we do whatever we are doing. That's all. So that means it is the outlook. How we have the outlook means something else is driving us ane concept undalante. That is basically a general picture about the first, because that's a most complex aspect is there in question one. That's why I took a lot of time for that. Then the second, probably the others may go fly a little faster. The second one is we talk about prarabdha karma, సంచిత, ఆగామి, ఇవన్నీ మాట్లాడతాం. అంటే మనం పూజలు చేస్తాం. ప్రారంధం అనుభవించాలంటే మరి పూజలు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దేవుడికి పూజ చేస్తే ఇది అవుతుంది. సో వాట్ విల్ గాడ్ డూ? సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రీ డెస్టిన్, దెన్ అగైన్ ప్రారంధం ప్రీ డెస్టిన్ అంటే మళ్ళీ వై షుడ్ వీ డూ ఇట్? సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. సో శాస్త్రం ప్రకారం అంటే ప్రారంధం అవశ్యం అనుభోక్తవ్యం అని చెప్పేసి, ప్రారంధం అంటేనే అనుభవించి తీరాలి, దాన్నే ప్రారంధం అని పిలుస్తాం. ప్రారంధం అంటే అనుభవించి తీరాలండి అని. మళ్ళీ ఈ దేవుడికి చేయడం, పూజలు చేయడం ఇవన్నీ ఎందుకండి అంటే, ఈ అనుభవించి తీరాలన్నా కూడా దాన్ని ఉపమర్ద అంటారు. ఉపమర్ద అంటే సాఫనింగ్. బేసికలీ ఈ ప్రేయర్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల, జపం కానీ తపస్సు కానీ ఇవి చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, మనకి ఉపమర్ద అంటే అనుభవిస్తాము, దాని ఇంటెన్సిటీ తగ్గిస్తాడు పరమాత్మ. అంతే, అది తప్పించుకోవడానికి అవ్వదు పూర్తిగా. కానీ ఉదాహరణకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మనకు ఏదో ఒక కష్టం అనుభవించాల్సింది అనుకోండి, దేవుడు ఏం చేస్తాడు, చాలా దయ వస్తే అతని మీద, సరే నీకు అలా కష్టం వచ్చేట్టు చేస్తాను, కానీ అది ఒక కళ రూపంలో వచ్చేస్తుంది. నీకు మంచి పీడకల వస్తుంది. పీడకలు వచ్చినప్పుడు మనకు చెమటలు పోసేస్తాయి. వి ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద టార్చర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ రియలీ ద టార్చర్, కళ రూపంలో ఆ టార్చర్ ఇస్తాడు. సో అబ్బా పీడకల లేచి, అమ్మా అబ్బా ఎంత భయంకరంగా ముచ్చెమటలు పోసింటాయి. సో వీ గో త్రూ ద టార్చర్, బట్ ఇన్ ఎ వెరీ 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 మచ్ మైల్డర్ ఫ్యాషన్. ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఆ రకంగా ఉపమర్దం హి సాఫన్స్. సో ప్రారబ్ధ కర్మ అనుభవించాలి, కానీ దాన్ని భగవంతుడికి మనం సేవలు చేయడం ద్వారా, పూజలు చేయడం ద్వారా దాన్ని అతడు తగ్గిస్తాడు. ఒకటి. రెండో ప్రయోజనం అంటే, మనకు వచ్చిన కష్టాలు అనుభవించే శక్తి మనకిస్తాడు. బికాజ్ కష్టాలు వచ్చి కుంగిపోయి అంతా పడిపోయే కంటే, ఆ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి అది దేవుడిస్తాడు. సో ఆ రెండు కారణాల వల్ల దేవుడికి మనం పూజలు ఇలా అన్నీ చేయాలి అని చెప్పేసి. కానీ అది చేసేటప్పుడు అది బ్లైండ్, ఏదో మెకానికల్గా చేస్తాను చూడండి, అలా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి దేవుడిని అర్థం చేసుకొని చేయాలి. దేవుడి శక్తి ఎలా ఉంది, అది ఏమిటి అని అర్థం చేసుకొని ఒక జ్ఞాన రూపకంగా విత్ నాలెడ్జ్ వీ హ్యావ్ టు డూ, రాదర్ దాన్ బ్లైండ్ రిచువల్ బేస్డ్ చేయకుండా నాలెడ్జ్ బేస్డ్ రాదర్ దాన్ రిచువల్ బేస్డ్ అది ఉండాలి అనేది సెకండ్ వన్. దెన్ థర్డ్ వన్, ఈ జ్ఞానం. సో జప, గాడ్స్ నేమ్ ఇస్ సెడ్ దట్ బై చాంటింగ్, ఇన్నిసార్లు జపం చేసేస్తే
దేవుడు దొరికిపోతాడు అని ఏమన్నా ఉందా అంటే అలాంటి రూల్ ఏది లేదు. ఎందుకంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ జపాల మీద దేవుడు కనబడడం అనేది సాధ్యమే కాదు. ఎందుకంటే డెప్త్ ఆఫ్ డివోషన్, ఎంత గాఢంగా ఉంది మన భక్తి అనే దాని మీద అవుతుంది. జీవితంలో మనకి జ్ఞానాన్ని 2 రకాలుగా విభజిస్తారు, పరోక్ష జ్ఞానం, అపరోక్ష జ్ఞానం అని చెప్పేసి. టెక్నికల్ టర్మ్స్ బేసిక్ అంటే డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్, ఇండైరెక్ట్ పర్సెప్షన్. మనకి ఇప్పుడంతా ఉండేది ఇండైరెక్ట్ పర్సెప్షన్. ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ పరోక్ష జ్ఞానం. పరోక్ష జ్ఞానం అంటే ఇండైరెక్ట్ నాలెడ్జ్. దేవుడు ఇలా ఉంటాడు, శాస్త్రాలు ఇలా చెప్పారు, అక్కడ ఇలా చెప్పారు, గురువులు ఇలా చెప్తున్నారు, అన్నీ వింటాం. విని శ్రవణం చేసి, ఆ శ్రవణం చేసిన దాని మీద మననం, వి కాంటెంప్లేట్ ఆన్ దాట్, then we think about it, we meditate upon that. So all this process we go through that, and that process should give us a devotion. Bhakti annadi నేను I asked a question actually, భక్తి అన్నది డిఫైన్ చేయొచ్చా అని చెప్పేసి. ఒక రకంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే భక్తి అన్నది ఏమిటో అంటే ఎగ్జాక్ట్ ప్రిసైజ్గా ఉందా లేదా అన్నది కాదు. దేశం ఏంటంటే భక్తి చేయాలంటే అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హావ్ సమ్ వేగ్ నోషన్ యాజ్ టు వాట్ భక్తి ఈస్. అదర్వైజ్ హౌ టు డూ భక్తి? ఏదో ఒక చెక్కముక్క పెట్టుకొని దీని మీద నేను భక్తి చేస్తానండి అంటే ఆ చెక్కముక్క మీద ఎందుకు భక్తి? లేకపోతే ఒక విగ్రహం పెట్టుకొని దీని మీద నేను భక్తి చేస్తాను, విగ్రహం మీద ఎందుకు భక్తి? దేవుడికి విగ్రహాలు వేరే, దేవుడు వేరే. దేవుడు విగ్రహం లోపల ఉన్నాడు, విగ్రహమే దేవుడు కాదు. ఏ విగ్రహం మనం పెట్టుకొని చేసినా ఆ బండరాయనే దేవుడు అనుకోకూడదు. ఆ బండరాయి లోపల దేవుణ్ణి పిలిచాము, ఆయన దయామయుడు కాబట్టి అక్కడ వచ్చి ఆ రూపంలో అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన. అంటే ఆ విగ్రహమే దేవుడు కాదు, ఆ విగ్రహం ఆకారంలో, ఆ విగ్రహం లోపల మనల్ని రక్షించడానికి, కాపాడడానికి మన ప్రార్థనలు విని దేవుడు అక్కడ వచ్చి ఉన్నాడు, మన ప్రార్థనలు వింటున్నాడు అనే నమ్మకంతో మనం చేయాలి. కానీ ఆ విగ్రహం వచ్చేమో చేసేసి అయిపోయి మనల్ని కాపాడదు. విగ్రహం ఏమి కాపాడదు, ఒక బండరాయి మనల్ని కాపాడదు. సో అందువల్ల మనల్ని కాపాడే శక్తి, దాని లోపల కంటికి కనబడకుండా ఉండేటువంటి ఆ దైవ శక్తి మనల్ని కాపాడుతుంది అనేది ఉండాలి. అందువల్ల జపాలు చేయడం కాదు, పరోక్ష జ్ఞానము ఇది సంపాదించిన తర్వాత ఆ పరోక్ష జ్ఞానం పరిపక్వత అంటే రైపండ్ అంటాం, పరిపక్వత చెందినప్పుడు మన లోపలనే దేవుడు ఎక్కడో వైకుంఠంలో అక్కడ ఉన్నాడు. వైకుంఠంలో దేవుడు ఉన్నాడు నిజమే, ఈ అట్మాస్ఫియర్లో దేవుడు ఉన్నాడు, అన్ని చోట్ల దేవుడు ఉన్నాడు, మన లోపల దేవుడు ఉన్నాడు. అందుకనే కృష్ణుడు చెప్తాడు కదా గీతలో చెప్పినట్టు, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశేర్జున తిష్టతి భ్రామేన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయ అని చెప్పినట్టు మన లోపల దేవుడు ఉండి మన హృదయంలోనే ఉండి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండి నడిపిస్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరిలో దేవుడు ఉన్నాడు, వాళ్ళని నడిపిస్తున్నాడు. మనం ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండే దేవుణ్ణి చూడలేం, మనలో ఉండే దేవుణ్ణి మనం చూడగలం. అందువల్ల ఈ దేహం ఇది దాని ముందు ఇంకో ప్రశ్నలో వస్తుంది. బట్ నా లోపల 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 అంతరాళంలో ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు నా లోపల కన్ను తెరుచుకుంటే, అంటే బయటి కళ్ళతో మనం చూడలేం, బయటి కళ్ళు బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తాం, లోపల కనబడే ఆ దేవుణ్ణి చూడ్డానికి ఎప్పుడైతే మనకు ఆ యోగ్యత శక్తి వస్తుందో అప్పుడు లోపల ఒక ఫ్లాష్ లాగా దేవుడు కనపడతాడు. దాన్ని అపరోక్ష జ్ఞానము, డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ అంటాం అనమాట. అపరోక్షం యాక్చువల్ అంటే, పరోక్షం అంటే ఇండైరెక్ట్, అపరోక్షం అంటే ప్రత్యక్షం, డైరెక్ట్ అనమాట. దేవుణ్ణి చూస్తాం, అది మనకు గోల్, దట్ ఈజ్ అవర్ గోల్. ఎవరికి ఆ దేవుడు అలాగా అపరోక్ష జ్ఞానం ఇస్తాడో వాడిని దేవుడు అనుగ్రహించాడు, వాడికి మోక్షం వస్తుంది అర్థం అనమాట. సో దానికి మనం గురి చేయాలి. అది మన గోల్ ఏమిటి అంటే, మన లోపలే ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు మనకు అదృశ్యంగా ఉన్నాడు, అతన్ని మనం చూడగలగాలి. అది మన ఉద్దేశం, అది మన గోల్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఎయిమ్ ఇస్. కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ జపాలు కాదు ముఖ్యము, ఆ జపాలు చేస్తున్నప్పుడు ఎలా చేస్తున్నాము, ఎవరిని ఉద్దేశించి చేస్తున్నాం, ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఆ భక్తి ఎలా ఉండాలి. ఆ భక్తి అంటే ఒక భక్తి కిం నామ భక్తి. భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే దానికి ఒక వన్ ఆఫ్ ద డెఫినిషన్స్ ఇలాగుందన్నమాట. మాహాత్మ్య జ్ఞానపూర్వక సుదృఢ సర్వతోధిక స్నేహో భక్తిరితి ప్రోక్త తయా ముక్తిర్ నచాన్యత అని ఒకటి చెప్పారు. ఏమిటి దాని అర్థం ఏంటంటే, భక్తి అంటే ఏమిటి నాయన అంటే, దేని మీద భక్తి చేస్తున్నాము, ఎందుకు భక్తి చేస్తున్నాం మనకు తెలిసి చేయాలి. ఏదో ఒక బండ పెట్టుకుని దాని మీద భక్తి చేస్తే అర్థం లేదు. ఒక అద్భుతమైన శక్తి, అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉన్న శక్తి, దాని మీద భక్తి చేస్తున్నాం అంటే, ఓహో అటువంటి శక్తి ఒకటి ఉంది అంటే ఆ శక్తి మనల్ని కాపాడుతుంది. ఎక్కడో ఒక మూలలో ఉండే ఒక శక్తి మనల్ని కాపాడదు, అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉండాలి. దానికి అపారమైన కరుణ ఉండాలి, అపారమైన శక్తి ఉండాలి. సో ఆమ్నీ ప్రెసెంట్, ఆమ్నీషియంట్, ఆమ్నీపొటెంట్, ఆమ్నీబెనెవలెంట్ ఇన్ని ఉన్న దేవుడు మనల్ని కాపాడగలడు అన్న విశ్వాసం, భక్తి మనకు వస్తుంది. అప్పుడు మనకు కొన్ని ఇంకా ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ ప్రశ్న ఒక సమాధానం దొరుకుతుంది, దానివల్ల ఇంకో ప్రశ్న వస్తుంది.
అంత కరుణామయుడు దేవుడు అయితే అటువంటి దేవుడు మళ్ళీ ఇంతమందికి కష్టాలు ఎందుకు ఇస్తున్నాడండి? ఇంతమంది పీడలు, కరోనా వైరస్ పీడ, ఇంకోటి క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ దేవుడు అంత కరుణామయుడు అయితే అందరినీ రక్షించేసేయచ్చు కదా. ఎందుకు దేవుడు ఈ శిక్ష ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అందరినీ? ఎందుకు దేవుడు, వై ఇస్ ఇట్ giving so many pains to so many people? He's omnibenevolent, if he's omnipresent, if he's omniscient, if he's capable of doing everything, then he should have saved the whole world. Why is he not doing it? So one of the qualities are missing. Of course a big topic, but brief ga cheppalante, that God, that power is not like, selfish interest emi ledu. It doesn't need anything. So it is giving like a cause and chain. It doesn't want to cause turbo, like anything that's going like a flow, smooth flow. It also somebody, we are going through a torture, a pain or anything, there is a reason behind it. So the cause and chain effect that's going on, the pain for something is caused by something else that causes this, that leads to this. That chain, if it breaks, the whole thing will become a chaos, turmoil. So, and also partiality. When we say he is a flawless person, he should not have partiality. Okay, somebody who made a big mistake, he protects him also. Somebody who is very nice, he protects him also. He protects everybody. Then he is partial to the person who is doing a big mistakes. Instead of punishing, like a king is there. Suppose oka murderer ku దొంగతనం చేసిన వాడికి అందరినీ సుఖంగా పెడతాడు, మంచిగా చాలా బాగా ఉన్నవాడిని సుఖంగా పెడతాడు, అందరినీ పెడతాడు అంటే రాజు తలకాయ లేదంటాం మనం. తప్పు చేసేవాడిని శిక్షించాలంటాం మనం. సో దట్ మీన్స్ ఎ పర్సన్, ordinary king, we say okay, he should behave in a certain logical way. Then God is perfectly logical person. How can he act illogically? So everything he does is perfectly logic, and it may look as if he's cruel to them, but look at the cruelty part. If jeevam, deham, if they think they're separate, the cruelty part will diminish considerably. Of course that comes next questions lo vastundi. When we address that, I'll address that one also. But basically paroksham aparoksha jnanam, that we have to understand. Then the next question that comes is this, like for example this jnana margam, భక్తి మార్గం అని చెప్పేసి సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ప్రపోర్షనేట్గా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎలాగ మనం హ్యాండిల్ చేయాలి? సో వర్డ్లీ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ హౌ టు గో, ఐ మీన్ దట్స్ యాక్చువల్లీ ఆల్సో ఏ బిగ్ టాపిక్. But two aspects like material progress, and basically the question where it's coming from, if we take the source, there's a material progress, there's a spiritual progress. Should I concentrate on material progress or should I concentrate on spiritual progress? So my emphasis, where should it be? Suppose I say only spiritual progress, then my life, my material progress, so many important things, I should not act. I should be indifferent to all of that. Makes a life mess actually. Okay, I'll concentrate only on material progress, then I don't have to worry about spiritual progress. So don't they contradict each other? They really do not contradict each other, because మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుంటే జనక మహారాజు ఉన్నాడు. జనక మహారాజు is a very good జ్ఞాని, and for him he did not give up any of his materialistic life. He was going through all his materialistic ways, and he never gave up spiritual also. They can go parallel, because while you are doing work is worship and while you are doing working, think about the God in the background. You don't have to stop work and think, okay, what is God doing? I am typing something. Is God working through my fingers? What is he doing? How is he doing? We don't have to do that. We keep doing whatever we are doing, but in the back of the mind we see the role of God. Hey, he has given me this opportunities, he has given me a good life, he has given me whatever, for different people, the good life that God has given. Even a person who is having utter poverty, for him it is better life compared to another one who is suffering much more than him. So everything is relative in this world. So we do not have to give up any materialistic ways of we are doing. We combine, merge with that the spiritual thinking process along with that. That can go parallel. So కుచేరుడి కథలో వస్తుంది చూడండి. కుచేరుడు ఏం చేస్తాడు, కృష్ణుడి కోసం అడగడానికి వెళ్తాడు. He goes to ask for some, because utter poverty, he goes to Krishna and asks for him for help, and he goes for that. But when he goes there, seeing Krishna is like palace,
So much of wealth is there. He can, Krishna, give me this much money. I'm going so much of poverty. I'm suffering. Give me. అని అడగడానికే వెళ్తాడు. కానీ ఏమి అడగడు. అడగాలని కూడా అనిపించదు. ఏమో అది ఉంటే ఉంటుంది. అంతా చూస్తాడు. ఈ ఎంజాయ్, ఓకే నాకు ఫ్రెండ్ మిత్రుడిని చూడడానికి వచ్చాను, చూస్తాను, సంతోషించాను, అంతా అయిపోయింది. He goes back without asking for a copper. But when he goes back, Krishna gives him everything. Then what he prays for is, oh Krishna, okay, you've given so much of wealth, but before you gave, I was thinking about you so much. Even with this entire big wealthy aspect, let me not forget what I was doing. That means నేను ఏమీ లేనప్పుడు నీ మీద భక్తి ఎలా కలిగి ఉన్నానో, అలాగే అన్ని వచ్చిన తర్వాత కూడా నీ మీద భక్తి అలాగే ఉండాలి. భక్తి మాత్రం చెదరకూడదు. Having so his poverty, his riches, it doesn't matter. His bhakti goes there. అదకే భక్తి అని చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను, మాహాత్మ్య జ్ఞానపూర్వక అంటే దేని మీద భక్తి చేస్తున్నామో దాని మీద ఒక నేను చెప్పాను ఆమ్ని ప్రజెంట్ సో అటువంటి మహాత్మ భగవంతుని మహిమ ఎంత గొప్పగా ఉంది అని తెలుసుకొని మనం భక్తి చూపిస్తే ఇతని మీద భక్తి చూపించాలి అనేది మీనింగ్ఫుల్ అవుతుంది. లేకపోతే దేని మీదో భక్తి చూపిస్తే ఎందుకు భక్తి, అది మీనింగ్లెస్ భక్తి అవుతుంది. సో భక్తి అన్నదానికి జ్ఞానం చేరాలి. జ్ఞానము లేని భక్తి కుంటి భక్తి అవుతుంది, మూఢభక్తి అవుతుంది. మూఢభక్తి ఎప్పుడు శాస్త్రం ఒప్పదు. మూఢభక్తి చేస్తున్నాం అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాం మూఢభక్తి? కొంతమంది మూఢభక్తి చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది, నిజంగా అది మూఢభక్తి కాదు. ఎందుకంటే మూఢభక్తి అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాం మూఢభక్తి? అతడు ఏదో భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడని కదా, గొప్పవాడని తెలిసింది కదా, ఆ జ్ఞానం వచ్చింది కదా. జ్ఞానం ఉండాలి, భగవంతుడు గొప్పవాడనే జ్ఞానం లేకుండా భక్తి చెయ్యం కదా. అందువల్ల భక్తి చెయ్యాలి అంటే జ్ఞానం ఉండాలి. సో కుచేలుడి కథ చూసినప్పుడు కూడా మనకు మాహాత్మ్య జ్ఞానపూర్వకమైనటువంటి సుదృఢం అని, సుదృఢం అంటే ఫర్మ్, వెరీ ఫర్మ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫర్మ్. అంటే విఘ్నాలు వస్తాయి, మనం భక్తి చూపించేటప్పుడు అనేక విఘ్నాలు వస్తాయి. అయ్యో అంతమంది ఏమి భక్తి చూపించినవాడు హాయిగా ఉన్నాడండి, భక్తి చూపించినవాడు ఈ సఫరింగ్ సో మచ్, సో లెట్ మీ నాట్ హ్యావ్ భక్తి అనిపిస్తుంది. కానీ మనం దానికి ముందు వెనకలు ఆలోచించాం. అరే ఇది ఇలా అయింది, మేబీ ఇప్పుడు బాగా ఉన్నవాడు ముందు భక్తి చూపించడు, ఇప్పుడు బాగా సఫర్ అయ్యేవాడు ముందు భక్తి చూపించక ఉండొచ్చు. వీ డోంట్ నో ద పాస్ట్. సో భక్తి అనేది మంచిదని తెలుసు, అందుకని చేస్తాను. ఫలితం ఎలా ఉంటుంది దేవుడికి విడిచిపెడదాం. మంచి దానికి మంచి ఫలితం వస్తుంది, అది నమ్మకం ఉంది. అందుకని భక్తి చేసేటప్పుడు అది ఎలాంటి విఘ్నాలు వచ్చినా సరే దృఢంగా ఉండాలి, ఫర్మ్గా ఉండాలి, సుదృఢ అంతే అని చెప్పడం అందుకన్నమాట. సర్వతోధిక, అందరికంటే ఎక్కువ భక్తి పరమాత్ముడి మీద ఉండాలి. అదేంటండి, భార్య పిల్లలు వాళ్ళ మీద కన్నా ఎక్కువ ప్రేమ చూపించాలి, దేవుడి మీద ఎలా ఎక్కువ చూపిస్తామండి అంటే వాళ్ళ ఇచ్చినవాడు దేవుడే కదా, ఆ భార్య పిల్లల్ని ఇచ్చినవాడు దేవుడు. సో వాళ్ళ వెనుక కూడా ఆ దేవుడి చెయ్యి చూడాలి. ప్రతి ఒక్క చోట దేవుడిని చూసినప్పుడు దేవుడి మీదే ఎక్కువ ప్రీతి అవుతుంది. భార్య పిల్లల కంటే దేవుడు ఎక్కువ ప్రీతి అవుతాడంటే వీళ్ళని విడిచిపెట్టి దేవుడిని చేయమని ఎవరు చెప్పడం లేదు. దేవుడు ఎంత కరుణామయుడంటే వీళ్ళని పెట్టుకొని దేవుడి మీద, వాళ్ళ లోపలను దేవుడిని చూడు, అన్ని చోట్ల దేవుడిని చూడు, ప్రతి ఒక్క చోట దేవుడిని చూడు అని మనం అది చేయగలిగాలి. అందువల్ల అటువంటి ఒక దేవుడు, ఇప్పుడు భార్య పిల్లలు ఈ జన్మలో భార్య పిల్లలు, ముందు జన్మలో వాళ్ళు కాదు ఇంకెవరో భార్య పిల్లలు, తర్వాత జన్మలో ఇంకెవరో భార్య పిల్లలు, మారుతూ ఉన్నారు. కానీ దేవుడు మారనే మారడు. మనము అనాది కాలం నుంచి అనంతకాలం దాకాను అతడే దేవుడు, అతడే మన లోపల బింబరూపమై ఉన్నాడు. మన లోపల ఉన్న దేవుడు, మన బింబం, మనం ప్రతిబింబాన్ని వదిలిపెట్టదు. అనాది కాలం నుంచి అనంతకాలం ఎప్పుడూ మనతో ఉండేవాడు దేవుడు ఒక్కడే. మిగతా ఎవరు కూడా మనతో ఎప్పుడూ ఉండరు, ఎప్పుడో కొంతకాలం ఉంటారు, వెళ్ళిపోతారు. మనతో ఎప్పుడు ఉండేవాడు దేవుడే అన్న భావన వచ్చినప్పుడు అది సర్వతోధిక, అన్నిటికంటే ఎక్కువ దేవుడి మీద ప్రీతి వస్తుంది. అటువంటిది ప్రీతి ఏది ఉందో అది నిజమైన భక్తి అంటే. సో ఆ రకంగా అటువంటి భక్తి చేసినప్పుడు మనకు ఆనందంగా ఉంటుంది, ధైర్యంగానే ఉంటుంది. సో అది సాధించడమే మనకు గోల్ అయ్యింది. సో తర్వాత కర్మ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం కొంత లాస్ట్ టైం నేను డిస్కస్ చేశాను. సో దాని మీద మళ్ళీ ప్రశ్నలు వస్తే దాన్ని మళ్ళీ అడ్రస్ చేద్దాము, అదొకటి. తర్వాత ఈ సత్ చిత్తు ఆనందము మనం ఎలా, మనకు నమ్మకం ఎలా వస్తుంది? అసలు మన లోపల ఒక సచ్చిత్ ఆనందం అనే ఒక వస్తువు ఉంది, ఈ దేహం నేను కాదు, ఆ దేహం లోపల ఒక జీవుడు ఉన్నాడు, ఆ జీవుడే నేను అని ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో వింటాం. కానీ దీనికంతా ఏమిటి ప్రూఫ్? నా మనస్సు నేను కాదు, నా బుద్ధి నేను కాదు, నా అహంకారం నేను కాదు, నా చిత్తం నేను కాదు, నా లోపల ఏదో ఉంది. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి నేను ఒకడు ఉన్నాను, దాని లోపల ఇంకోటి నన్ను నడిపించేది ఇంకో శక్తి ఉంది, అది పరమాత్మ. అంటే ఈ దేహం లోపల ఒక జీవుడు, ఆ జీవుడిని దేహాన్ని రెంటిని నడిపించేవాడు
ఒకడు, దాని లోపల ఇంకొకడు ఉన్నాడు, అతడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు, నా జీవంలోనూ ఉన్నాడు, ఆ జీవంలోనూ ఉన్నాడు, ఈ జీవంలో ఉన్నాడు, ప్రతి ఒక్క జీవంలోనూ అందరినీ నడిపించేవాడు ఒకడు ఉన్నాడని. అందుకని అహంలు ఎన్నో ఉన్నాయి, నా అహం నేను, అందుకని నాహం కర్త హరికర్త అంటే నా లోపల ఉండే, నేను లోపల ఉండే ఆ పరమాత్ముడు అన్ని చేస్తున్నాడు. నాహం కర్త, నేను అన్ని చేయడం లేదంటే ఈ దేహం చేయడం లేదు, ఈ దేహం లోపల ఉన్న జీవుడు స్వతంత్రంగా చేయడం లేదు, ఆ జీవుడి లోపల ఉన్న పరమాత్ముడు ఈ జీవుడితో ఈ దేహంతో అన్ని చేస్తున్నాడు. సో 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి అన్నది శాస్త్రం ద్వారా తెలుస్తుంది, అనుభవం ద్వారా దాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇంకా ఆ 2 చేరాలి. శాస్త్రం ఒక్కటే పనిచేయదు, మనకు లాభం లేదు. శాస్త్రం అనుభవం 2 చేరినప్పుడు అది మనకు కన్విక్షన్ వస్తుంది అన్నమాట. అందువల్ల ఈ సత్, చిత్తు, ఆనందం అనే శబ్దాలకు చాలా లోతైన అర్థాలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సత్ అంటే ఫ్లాలెస్ అనే అర్థం, అనేక రియల్, ట్రూ అనే ఒక అర్థం ఉంది, ఫ్లాలెస్ అని ఒక అర్థం ఉంది. అదేవిధంగా చిత్ అంటే చైతన్యం, లైవ్లీ, సెంటియంట్ అని ఒక అర్థం ఉంది. జ్ఞానం, నాలెడ్జ్ అని ఒక అర్థం ఉంది. ఆనందం అంటే బ్లిస్. ఆ బ్లిస్ ఎటువంటిదంటే అన్మిక్స్డ్, నాట్ మిక్స్డ్ విత్ ఎనీ సారో. సో ప్యూర్ జాయ్ అన్నమాట, అది ఆనందం అని చెప్పేసి. ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి జీవుడు లోపల ఒకడు ఉన్నాడు. అది ఇన్ఫైనైట్ కాకపోయినా ఫైనైట్ ఉన్నా కూడా దానికి సచ్చిత్ ఆనంద లక్షణాలు ఉన్నాయి. దానిలో నియమించేవాడు ఒకడు, వాడు అనంతమైనటువంటి సచ్చిత్ ఆనందం ఉన్నవాడు అయినాడు అనమాట. సో విచ్ ఇస్ కామన్ టు ఆల్, అందరి లోపల ఉండేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఆ చిన్న చిన్న ఇప్పుడు నా అనుభవం నాకు, ఇంకొకరి అనుభవం వాళ్ళకి, ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ అనుభవం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ సాధన చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ రకంగా నా 3 లేయర్స్ మనం అది అనుభవాన్ని ద్వారా తెలుసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ వేదాలు, అది యాక్చువల్లీ ఒక వీడియోని పంపించారు, దాంట్లో చాలా బాగానే కవర్ చేశారు. ఇంకా దాని గురించి ఇంకా చాలా కూడా మనం చింతన చేయొచ్చు. వేదాలు అనేవి అనాది కాలం నుంచి ఉన్నాయంటారు. అది నిజమా? అండ్ ఆల్సో అపౌరుషేయం, అనాథర్డ్. మనకు ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు చూసినా దాన్ని కట్టినవాడు, ఒక ఇల్లు చూస్తే ఇల్లు కట్టినవాడు ఒకడు ఉండాలండి, ఒక పుస్తకం చూసి పుస్తకం రాసినవాడు ఒకడు ఉండాలండి అంటాం. ఎక్కడ ఏమి చూసినా దాన్ని చేసినవాడు, రాసినవాడు, ఒకడు ఉండాలి. వేదాలు కూడా అలాగే, అవి ఒకటి అంటే వాటిని చేసినవాడు, రాసినవాడు ఎవరో ఒక ఉండాలి కదండి. అంటే ఆ అనుభవానికి మనకు కౌంటర్ చేసేది ఏంటంటే, సరే అలా వేదాలు రాసినవాడు ఒకడు ఉన్నాడంటే నాలెడ్జ్ అనేది, ద నాలెడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ should have existed at all times, because if knowledge is not there at all times, somebody at some point started the knowledge, means before that the knowledge didn't exist ane artham vastundi. That is not possible. Knowledge should exist at all times. So the expression for knowledge has to come in some form. So Vedas are the expressions of knowledge which were heard by the inner voices of people. And janalaki is not that somebody sat down and wrote Vedas. Andukane Vedala perle shrutulu ante. Shrutulu ante whatever heard. Inner voices said something. Manaku spuranaku vastundi chudandi. 2 + 2 = 4 anedi, is it true at some point of time, or it's true at all times? It's true at all times అని చెప్తాం. 2 + 2 = 4 is a beginningless truth, right? It did not start at some point. 2 + 2 = 4 was true at all times. Same way the Vedic knowledge, which is talking about an సూపర్ అంటే ఆ మహాశక్తి గురించి మాట్లాడుతుందంట. అది అనాదిగా ఉన్నటువంటి ఆ శక్తి గురించి మాట్లాడే జ్ఞానం ఏది ఉందో అది అనాది కాలం నుంచి ఉండాలి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ బిగినింగ్లెస్. సో వేదాల రూపంలో నాలెడ్జ్ బహిర్గతమైంది. అందువల్ల అనాది కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి వేదాలు అన్నవి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ కన్సీవబుల్. ప్లస్ ఎవరు కూడాను నేను ఈ వేదం ఈ మంత్రం రాశాను అని ఎవడు మంత్రద్రష్టలు అని పిలిచేవాళ్ళు. ఆ మంత్రద్రష్టలు మీన్స్ సీయర్స్ అన్న ప్రయోగం ఇంగ్లీష్లో మనం ప్రయోగం సీయర్స్, SERS అని. సీయర్స్ అంటే చూసిన వాళ్ళని. అదేంటండి మంత్రం విన్నవాళ్ళు అంటాము, మంత్రాన్ని చూసిన వాళ్ళు. మంత్రం విన్నారా, మంత్రం చూశారా అని చెప్పేసి మంత్రద్రష్టలు. సీయర్స్ మీన్స్ దోస్ హూ హావ్ సీన్. శృతులు అంటే విన్నవాళ్ళు. మళ్ళీ విన్నవాళ్ళ చూసిన వాళ్ళంటే రెండును. ఎలా అంటే ఈ మంత్రద్రష్టలు అని ఎవరిని పిలిచామో వాళ్ళు సామాన్యులు కాదన్నమాట. వాళ్ళు ఎంతో కాలం తపస్సు చేసి ఆ తపస్సు వల్ల ఇన్నర్ వాయిస్ వినబడినప్పుడు అవి హల్యూసినేషన్స్ కాకూడదు. హౌ డు దే నో దట్ ఈస్ ఎ హల్యూసినేషన్ ఆర్ ఇస్ రియల్ ట్రూ నాలెడ్జ్?
సో వెన్ దట్ వాయిస్ ఈజ్ హర్డ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ మంత్రానికి అభిమాని అయిన దేవత కూడా బయటను చెప్పేవాడు అనమాట. సో హీ కుడ్ సీ ఆ దేవతా పురుషుడు, ఆ మంత్రమే సాక్షాత్కారమైందంటారే, ఆ మంత్రం సాక్షాత్కారం అయ్యేదన్నమాట వాళ్ళకి. దానివల్ల ఆ జ్ఞాన దృష్టితో చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు, అంతే, నాట్ విత్ ఫిజికల్ ఐ. జ్ఞాన దృష్టితో ఆ మంత్ర దేవత కనిపించేది, ఆ మంత్ర దేవత తాను బయట నుంచి ఇలా చెప్తుంటే వినపడుతోందన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఆ మంత్ర దేవతను చూసేవాళ్ళు, ప్లస్ ఆ మంత్రదేవత పలికిన పలుకులను లోపల ఆ జ్ఞాన దృష్టితో చూస్తున్నారు, జ్ఞాన చక్షువులతో వింటున్నారన్నమాట. ఈ రకంగా రెండు అవుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు రెండు అవుతున్నాయి అన్నమాట. వాళ్ళకి మంత్రాలను చూస్తున్నారు, మంత్రాలను వింటున్నారు. సో అందువల్ల వాళ్ళు మంత్ర ద్రష్టలు అని పిలిచారు, చూసిన వాళ్ళు. మంత్ర విన్నవాళ్ళు ఆ విన్నబడిన మాటలను శృతులు, వేదాలని పిలిచారన్నమాట. అవే మంత్రాలన్నమాట. ఈ రకంగా తర్వాత వేదాలు, వేదాంగాలు, వ్యాకరణము ఇవన్నీ లిస్ట్ చేశారు. వాటి మీద ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఆన్సర్, బికాజ్ ఐ వాంట్ టు లీవ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ పీపుల్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. అదొక రకంగా అనమాట. తర్వాత దేహం, మనసు షుడ్ బి టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో యోగం అన్ని చేస్తాం కదా, హౌ మచ్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ యోగం అంటే, యోగం అనేది వీ హ్యావ్ 3 parts. యాక్చువల్లీ యోగం అనేది మూడు లెవెల్స్లో మనం చూడొచ్చు అనమాట. అంటే భౌతిక స్థితిలో, మానసిక స్థితిలో, అండ్ ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితి, ఫిజికల్ లెవెల్, మెంటల్ లెవెల్ అండ్ స్పిరిచువల్ లెవెల్, మూడు కావాలి. ఈవెన్ గ్రీక్ వాళ్ళ సివిలైజేషన్ కూడా చెప్పాడు అనమాట. దే యూస్ టు అన్న కథలు వినేవాళ్ళం. చిన్న పుట్టినప్పుడే పాపాయిని తీసుకెళ్ళి కొండ మీద పెట్టేవాళ్ళు. ఇఫ్ ఇట్ సర్వైవ్స్ న్యాచురల్ ఫోర్సెస్ దెన్ దే దిస్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ బేబీ. సో బికాజ్ healthy body is needed for a healthy mind అని చెప్పేసి, healthy mind is needed for a healthy spiritual thinking. So all should be healthy. We cannot say okay we'll do all the spiritual progress, ignore the body. No, అందువల్ల అన్నీ కావాలి. మనం యోగాసనాలు వేయడము, యోగాభ్యాసం చేయడం, అందుకనే ఈ యోగం అన్నది కావాలి అన్నమాట. ఫిజికల్ లెవెల్లో యోగం కావాలి, మెంటల్ లెవెల్ మెడిటేషన్, కాంటెంప్లేషన్ అవన్నీ చేస్తాను చూడండి. దానివల్ల దట్ ఈస్ ఓపెన్స్ ఏ విండో టు స్పిరిచువల్ లెవెల్ ఆల్సో. ఈ రకంగా భౌతిక యోగం, దాన్ని యోగం అంటే అక్కడ యోగాలు, ఆసనాలు, వ్యాయామం, ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ భౌతిక లెవెల్లో వస్తాయి అన్నమాట, ఫిజికల్ లెవెల్లో. దెన్ మెడిటేషన్, అందుకని మెడిటేషన్ అండ్ యాక్చువల్లీ దే డూ టుగెదర్ ద ఫిజికల్ అండ్ మైండ్. అందుకని యోగాభ్యాసం చేసేవాళ్ళు ఈ ఆసనాలు చేసే దాంతో అలాంగ్ విత్ దట్ దే ఆల్సో డూ మెడిటేషన్ చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే ఈ ప్రాణాయామం చేస్తాను చూడండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇవన్నీ దే గో టుగెదర్ అనమాట. మైండ్, బాడీ, అవర్ ఎనర్జీస్, ద ప్రాణాలని కంట్రోల్లో పెట్టడం, మన శ్వాసను నిరోధం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ కనెక్టెడ్. మైండ్ అండ్ బాడీ ఆర్ కనెక్టెడ్, వెరీ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్. సో but we can easily conceive the physical and mental level. Yogam annadi it's very very tangible and we can see the benefits right away. Baga ఆరోగ్యమైన శరీరం ఉంటే అవర్ హెల్త్ ఆర్ గుడ్, అవర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అవి అన్ని సరిగా ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ వెరీ మచ్ నీడెడ్. అందువల్ల యోగం అన్నది ఆ మూడిట్లోనూ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్పిరిచువల్ లెవెల్లో అక్కడ యోగం ఉంది, జ్ఞానోపాయం అంటారనమాట. యోగ జ్ఞానోపాయ అని చెప్పేసి. ఈ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ లెవెల్లో యోగం చేస్తున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే దే హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ బిల్ట్ అప్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటలీ. దే కెన్ థింక్ స్పిరిచువల్లీ వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది ఆలోచించే శక్తి కూడా వాళ్ళకు వస్తుందన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పెంచడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ జ్ఞానోపాయం, స్క్రిప్చరల్ చేస్తున్న శ్రవణం, దట్స్ ఓన్లీ ఏ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. స్క్రిప్చర్స్ అని ఇవి చెప్తారు, ఆ వాదలు చేయొచ్చు, మనం చేయొచ్చు, దట్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఏ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. అఫ్ కోర్స్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దట్ గివ్స్ ఎస్ ఎ బేసిస్. దెన్ మననం చేయాలి. మననం అంటే బేసికలీ వాట్ కాల్, ఒక రకం మతం చిలకడం అనమాట. మజ్జిగ చిలికితే వెన్న వస్తుంది, తర్వాత పెరుగు నెయ్యి వస్తుంది అన్నట్టుగా మనం చిలకాలి, మన మనస్సును బాగా చిలకాలి అన్నమాట. చిలకడమే మననం అన్నమాట. సో బాగా మతనం, వై ఈజ్ దట్, వై ఈజ్ దట్, వై ఈజ్ దిస్, వై ఈజ్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్. ఇంకొకరు వచ్చి మనం ప్రశ్న అడగక్కర్లే, మనం మనకే ప్రశ్నలు అడుక్కొని ఎందుకు ఇలా అయింది, ఎందుకు అలా, ఎందుకు ఇలా అని ప్రశ్నలు అడుక్కొని మనకు మనమే సమాధానం చెప్పుకొని విన్నారు. కానీ ఎవరో చెప్పారండి, మనకు వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం, వాళ్ళు చెప్పిందే నాకు నచ్చుతుంది, వాళ్ళు చెప్తే చాలు నాకండి అంతే నమ్ముతాం అని గుడి నమ్మకాలతో మనం వెళ్ళకూడదు.
మనల్ని మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎవరినన్నా మనం ప్రశ్నించగలగాలి, మనకు ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలి, దేన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. అటువంటి జిజ్ఞాస రావాలంటే దట్ కెన్ హ్యాపెన్ విత్ ఎ హెల్తీ బాడీ అండ్ హెల్తీ మైండ్ అండ్ హెల్తీ స్పిరిట్. 3 హెల్తీగా ఉండాలి. సో యోగం 3 పార్ట్స్లోనే పెడుతుంది అనమాట. సో ఆ యోగ శక్తి అన్నది మనం పెంచుకోవాలి. తర్వాత ఈ భక్తి, జ్ఞాన, కర్మ మార్గాలు మనం చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను, దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి స్ట్రెస్ చేస్తాను. అన్నీ కావాలి. భక్తి మాత్రం కావాలా అండి, జ్ఞానం మాత్రమా, కర్మ మాత్రమా అంటే ఒక లౌకిక ఉదాహరణ తీసుకున్నాను. అంటే కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ అని తీసుకున్నాను. మీరంతా ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్నవాళ్ళు, మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దట్. సో ఇట్స్ ఈజీ టు కమ్యూనికేట్. సో కంప్యూటర్ ఫీల్డ్లో ఒకతను ఉంటాడు, he knows all the programming, అది అంత తల్లో అంతా ఉన్నాయి ఆలోచనలు. he knows everything, but he doesn't do anything. ఏమి టైప్ చేయడు, ఏమి ఎంటర్ చేయడు, ఏమి చేయడు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ హిస్ బ్రెయిన్లో అంతా పెట్టుకున్నాడు, బయటికి ఏమి కక్కడు. సో he doesn't do any action, he doesn't do. ఒకడున్నాడు ఎక్స్, ఇంకొకడున్నాడు వై అనేవాడు. వాడికి he's prepared to type చేస్తాడు, he can physically, lot of energy is there, he can do everything, but computer knowledge లేదు, ఏమి knowledge, he does have zero knowledge. So both don't work. So what we do is we need both. కానీ కొంతమందికి ఏం చేస్తాడు, that some persons are like, they are very very hands on చేసేవాళ్ళు కొంతమంది, ప్లానింగ్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో ద పర్సన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ప్లానింగ్, వీ కాల్ దెమ్ ప్లానర్స్, లైక్ వాట్ ఎవర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్లానర్స్ అని పిలుస్తాం. ద పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ప్రోగ్రామర్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ డూయింగ్. సో వీ డెసిగ్నేట్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఇస్ నాట్ లైక్ సుపీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ అనేది కాదనమాట. బేసికలీ షేర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, షేర్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్. సో ద వన్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ వాళ్ళని, వీడికి ఈజ్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్, చాలా హ్యాండ్స్ ఆన్ అండి ఇతను, హీఈస్ హ్యాండ్స్ ఆన్. ద అదర్ పర్సన్, he is like a decision maker, he does that. So but both are needed. Then we don't have to say computer field lo computer అని చెప్పక్కర్లేదు. Both are computer related only. Computer related hands on కావాలి, computer related thinking కావాలి. వాడేదో కెమిస్ట్రీ వాడంటే it doesn't work here. అదే రకంగా కంప్యూటర్ అనేది కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ అనేది భక్తి, దట్ ఈస్ భక్తి ఈస్ కామన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు సే జ్ఞాన మార్గమా కర్మ మార్గమా అంటే, జ్ఞానము కావాలండి, కర్మ కావాలండి, రెండు కావాలి. దేది ఎక్కువగా ఉంటే వాడిని అజ్ఞాని అని పిలుస్తాం, వీడికి కర్మ ఎక్కువ వీడికి కర్మ అని పిలుస్తాం. కర్మ వాడికి జ్ఞానం అక్కర్లేదన్నా, జ్ఞానం వాడికి కర్మ అక్కర్లేదన్నా ఈ కంప్యూటర్లో నడిచినట్టుగా అవుతుంది. ఇట్ బికమ్స్ మీనింగ్లెస్, ఇట్ కెనాట్ వర్క్. వీ నీడ్ బోత్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ద ప్రపోర్షన్స్ కెన్ చేంజ్, బట్ వీ నీడ్ బోత్. గిరిధర్తో చాలా డిస్కషన్ అయింది. గిరిధర్ మొదట ఏదో ఒకటి చాలని, దెన్ ఇస్ బోత్ కావాలని. సో దట్స్ వాట్ ఐ బిన్ స్ట్రెస్సింగ్ అనమాట. రెండు కావాలి, ఒకటి పని చెయ్యదు. నా తలలో అన్ని కూర్చొనింది, నేను సంగీతం ఏం చెప్పను, నా తలలో అంతా కూర్చొనిందంటే దెన్ సంగీతం, నేను సంగీతం అంతా చేస్తాను, నేను చెప్తాను, పాడతాను అనేది, నాకు సంగీతం జ్ఞానమే లేదంటే దట్ ఆల్సో డజంట్ వర్క్. రెండు కావాలి. సో ఎవ్రీవేర్ యూ నీడ్ బోత్, ఎనీ ఫీల్డ్. సేమ్ థింగ్ మీరు ఆధ్యాత్మికంలో కూడా అన్నీ కావాలి, జ్ఞానము కావాలి, కర్మ కావాలి. వన్ ఆఫ్ ద టూ చూసుకున్నది దట్ డజంట్ వర్క్. భక్తి కామన్, లైక్ కంప్యూటర్ ఫీల్డ్లో కంప్యూటర్ కావాలి అన్నట్టుగా, అంతే. దట్స్ భక్తి, అందరికి కావాలి. సో భక్తి అన్నది మాత్రం పెట్టుకుంటాను, జ్ఞానం కర్మ లేదంటే దట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. భక్తి చేసేవాడు జ్ఞానము చేయాలి, కర్మ చేయాలి. భక్తి, సో భక్తి ఈజ్ కామన్ ఎలిమెంట్. సో అందుకని భక్తి మార్గం అని సపరేట్గా లేదు. జ్ఞానముతో కూడిన భక్తియా కర్మతో కూడిన భక్తి, అది ఎక్కువనా, ఏది ఎక్కువ? జ్ఞానం కర్మ అగైన్ రెండు కావాలి. జ్ఞానముతో కూడిన భక్తి, కర్మతో కూడిన భక్తి రెండు కావాలి. అక్కడ జ్ఞానం ఎక్కువ, కర్మ ఎక్కువ, ఏదో ఒకటి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, అంతే. దట్ ఈస్ వై ఉన్నప్పుడు ఆ పేరుతో పిలుస్తాం, అంతే. దట్ ఈస్ ద వాట్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పేసి అనమాట. ఐ థింక్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చేతన. సో సరే, భగవంతుడు ఉన్నాడు, మాయ ఉంది, మాయ ఎలాగా అర్థం చేసుకోవాలి? భగవంతుడు, మాయ, ఈ చేతన, కాన్షియస్నెస్ అంటే ఒకటే. కాన్షియస్నెస్ ఇస్ జస్ట్ వన్ ఆస్పెక్ట్. సో హౌ కెన్ దేర్ బి మెనీ కాన్షియస్ బీయింగ్స్ అని చెప్పేసి. ఎస్, వై నాట్ మెనీ కాన్షియస్ బీయింగ్స్? ఎందుకు ఉండకూడదు? చిన్నది, ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ చేతనానాం నిత్యో నిత్యానాం అని చెప్పినప్పుడు నిత్యానాం బహువచనము, చేతనానాం బహువచనము. అంటే అనేక చేతనాలు ఉన్నాయి, అనేక నిత్యమైన వస్తువులు ఉన్నాయి.
ఆ నిత్యమైన వస్తువులకి నిత్యత్వం ఇచ్చేవాడు ఒక నిత్యమైన పరమనిత్యం, అంటే స్వతంత్రమైన చేతనాత్మకమైన నిత్యం. కాలము నిత్యం, కానీ కాలం జడం. స్పేస్, దిస్ హోల్ స్పేస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో నిత్యం. అవ్యాకృత ఆకాశం అని పిలుస్తాం అనమాట. దట్ మీన్స్ నాన్ డిఫార్మ్డ్ స్పేస్, దట్ ఈస్ ఎటర్నల్. సో బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో జడం. ఇట్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ కెనాట్ థింక్. మనం ప్రకృతి అంటాం. ప్రకృతి అన్నప్పుడు రెండు ప్రకృతులు, ఒకటి చేతన ప్రకృతి, ఒకటి జడ ప్రకృతి అని చెప్పేసి. ప్రకృతి కెనాట్ థింక్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, రైట్? లైక్ లైక్ రెయిన్, ఓ లెట్ మీ రెయిన్ నౌ, దట్ రెయిన్ కమ్, ద రెయిన్ జడమైన వాన ఒకటి ఉంటుంది. ఆ వాన రావాలని నిర్ణయం చేసే శక్తి ఒకటి ఉంటుంది. ఆ శక్తి మన కంటికి కనబడదు. వాన మన కంటికి కనబడుతుంది, జడ పదార్థాలన్నీ మన కంటికి కనబడతాయి. వాటి వెనుక ఉన్న శక్తులు మనకు కనబడవు. అందువల్ల ప్రతి ప్రకృతి కార్యంలో కూడా ఒక చేతన ప్రకృతి అన్నది ఒకటి ఉంది అని మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. సో దానివల్ల ఆ చేతనాలు అనేకం ఉన్నాయన్నమాట. అయితే ఇన్ని చేతనాలకు స్వతంత్రంగా ఇవన్నిటిని నియమించే చేతన శక్తి ఏదిందో అది స్వతంత్రమైన చేతన శక్తి ఒకటి ఉంది. ఇన్ని నిత్య శక్తులను నియమించేటువంటి స్వతంత్రమైన నిత్యశక్తి ఒకటి ఉంది. దానికి చేతనత్వం ఉంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ జడం, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇనర్ట్ ఆబ్జెక్ట్. That can think, that can not only think, that alone can think independently. We can also think, but we need him to think. We need him to think. Everybody needs him to think. He is like electricity ఉన్నట్టుగా. ఒక crude example చెప్పాలంటే electricity, he is like, electricity is flowing, then he has different filaments. Like, each jiva is assumes a filament. The filament needs the electricity to glow. Then the filament, if it glows by itself, and you need a bulb on the top of that filament. So the bulb is like a body, the filament is like a jivas, and one filament can be 100 watts, and the filament 1000 watts, and the filament 10 watts. So different filaments have different wattages. So it takes the electricity that much, and it burns that much, gives that much. It may give light, it may give fan, and tirugochu, inkodavu. So there are all these, they use electricity. So this is an example, don't go too much into the example. Basically to give a general thought process annamata. భగవంతుడు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉన్నట్టు, ఈ ఫిలమెంట్స్ అన్ని డిఫరెంట్ జీవాస్ ఉన్నట్టు, దాని మీద ఉన్న బల్బులన్నీ దేహాలు ఉన్నట్టు, ఆల్ త్రీ డిఫరెంట్స్. అదే రకంగా మనము మన దేహాలు వేరే అనే భావన మనకి ఇంకో రకంగా రావడానికి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. అభిమానం అంటాం చూడండి. మన దేహం మీద మనకు అభిమానం చాలా ఉంది. ఎందుకంటే దీన్ని తీసుకొని మనం వెళుతూ ప్రతి చోట మన జీవము దేహం దే ఆర్ గోయింగ్ టుగెదర్ ఎవ్రీవేర్. సో మన ఇది నేను వేరే దేహం వేరే అన్న భావన వచ్చినా సరే ఈ దేహాన్ని మనం వదిలిపెట్టలేము. దేహం లోపలే ఈ జీవానికి ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, లేకపోతే ఫంక్షనాలిటీయే లేదు. ఈ దేహం మీద అభిమానం విపరీతంగా ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో న్యాచురల్. కానీ ఒకటి అర్థం చేసుకుందాం. ఒక లౌకిక ఉదాహరణ ఇస్తాను. ఒక ఇల్లు ఉంటుందండి, ఆ ఇంటికి మనం ఓనరు. I think maybe I might have told, if it's a repetition, excuse me. So ఆ ఇంటి మీద అభిమానం ఉంటుంది. ఆ ఇల్లు ఓనరు మనం కాబట్టి దాని మీద చాలా అభిమానం. ఆ ఇంటికి ఏమైనా కాలిపోతే అయ్యో నా ఇల్లు కాలిపోయిందని. సపోజ్ ఆ ఇంటిని ఎవరికి అమ్మేస్తాం. అమ్మేసిన తర్వాత ఒక వారం అయిన తర్వాత ఆ ఇల్లు కాలిపోతుంది. వారం క్రితం అమ్మేసాను, బతికిపోయాను. ఆ ఇల్లు వారం ముందు అమ్మక ముందు కాలిపోయింటే ఎంత నష్టపోయేవాడిని, ఇప్పుడు అమ్మేసిన తర్వాత ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అదే ఇల్లు, అదే నేను. కానీ ఒకప్పుడు అది కాలితే నాకు దుఃఖం, ఇప్పుడు కాలితే నాకు ఆనందం. ఏమిటిది అంటే కారణం ఏమిటి? మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ. మనకు ఆ అభిమానం అనేది ఉంది. అభిమానం ఈజ్ వాట్ మేక్స్ అస్ సంథింగ్ హ్యాపీ ఆర్ సాడ్. సపోజ్ ఎవరో ఒక పిల్లాడు దెబ్బతిన్నాడు, మన పిల్లాడు దెబ్బ, అయ్యో అని ఇంకో పిల్లాడే కదా. సో అభిమానం అనేదే మనకి సుఖ దుఃఖాలకి కారణమై ఉంటుంది. అందువల్ల దిస్ అభిమానం వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ జీవాస్, కాన్షియస్ బీ కైండ్ ఇస్ వన్, ఆల్ ఆర్ కాన్షియస్ బీయింగ్స్. ఆ సెంటియన్స్ అనేది అన్నికి ఉంది, కానీ మల్టిపుల్ థింగ్స్ కెన్ హ్యావ్ సెంటియన్స్, దిస్ నో ప్రాబ్లం. ఇన్ఫైనైట్ సెంటియన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఫైనైట్ సెంటియన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. అందుకనే చేతనా బహువచనం ప్రయోగం చేశారు. సో ఐ థింక్ ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. I think I've given a pretty long talk. So I'm opening up. So మీరు క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఇస్తే అడగొచ్చండి. సో I'll be glad to answer the questions.
మేము మీకు కొన్ని పంపించాము చాట్లను. Are you able to see them? Vara has sent one. ఎక్సెల్ షీట్ కదా మీరు చెప్పేది? Chat. Some chat. I think it's some text information. Like for example. Open conversation అని చెప్పిన. Open conversation. Okay. Are you able to see that? Yeah. Today. Yeah. Okay. Yeah. వరప్రసాద్ పాప ఆయన వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అనుకుంటా. యా. ఓకే. సో సరే, ఆయన ప్రశ్న ఆయనకి మీకు ప్రశ్న ఉంది కదా. సో ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వేదాస్ కదా. యా. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద వేదాస్ అంటే వేదాస్ అనేది ఏమిటి అని మొదలు. వేదాస్ ఇస్ విత్ నాలెడ్జ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ అంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ స్వత ప్రామాణ్యం అంటారు. అంటే నాలెడ్జ్కి అందుకని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. 2 + 2 = 4. వేర్ ఫ్రమ్ దట్ కేమ్ 2 + 2 = 4 అనేది ఒక నాలెడ్జ్. ఐ మీన్ ఇట్స్ అ ట్రూత్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. ఆల్ ఆఫ్ us know it's true. Where did that come from? We cannot say. I mean, we know that it is true. It does not have any origin basically, because if it has origin, it is coming from something else, means it needs something else. Swata pramanyam antaru. That means self-valid statements. They are valid statements, so they are self-valid. That means that's why Vedas are beginningless, anadi ani cheppadaniki reason anamata. Because if they came from something else, that means you are talking about its origin. The very question does not stand, because when you say where is its origin, it originated from something means it has a beginning. A truthful statement, a knowledge cannot have beginning. It cannot come from something else, and it cannot have a beginning, because it is true at all times. That's why not only what is its origin anedi does not make sense, and where from it came, both when, where, what, all three won't make sense, because it did not come from something else. It did not come from a particular place. It did not come at a particular point of time. It is true at all times. So origin emiti ante the very question is making it a prerequisite that it needs something else. It does not need anything else. It is self-valid statement. Like 2 + 2 = 4 is a self-valid statement. It did not come from something else. Self-valid. Sorry, Keshav, okay. Maybe the way I understand, I had the same question while you were telling, but I did not want to interrupt at that time. I think the essence of that question is the origin of Vedas is not about the origin of the facts that are being told in the Vedas. What we really mean by origin of the Vedas is, if it was not written, it was more verbal. When that verbalization took place, that's what it's about, but not the fact that verbalization. So because unfortunately, because we are living in a world where if somebody writes a textbook, he is the author. Where somebody gives a speech, he is the author. That's how we see it. But the facts behind that, whatever Newton or someone else has said, that did not start with Newton. G is equal to the gravitational theory at all times, gravity was there. Yes. That's what. That's why we say we discovered. He did not invent, but he discovered and cheptam. So when did that verbalization took place? And do we know if any specific person that verbalized that, and then they became started propagating from there onwards? Yeah, that's a good question. So yes, the verbalization of that is also happening eternally. The verbalization source is the Paramatma himself. It is his breathing. That's why he says udgiryante anishamyatha. So the santatam chintayet kantam bhasvat kaustuvasagam vaikuntasya khila veda udgiryante anishamyatha.
That's like one prayer it comes. So basically what it's saying is the Lord constantly, even now, eternally, from beginningless time to endless time, through his very breathing is the Vedas. The Vedas are his very breathing. That means the vocalization of that came from ever existing entity called Paramatma. We should not think Paramatma as some Superman standing there and doing that. It's that universal force whose very breathing is the Vedas. So the vocalization happened in Paramatma, eternally is happening, and that's why actually, okay, when manamu Sushti, Sthiti, Pralayam anta maatladana, deluge, whatever we talk about that, the scriptural details, but in that case, people can ask the same question, hey, when Mahapralayam vachestundi, anta vellipotundi, then there is nobody to tell the Vedas. So Vedas should disappear. And when the Sushti comes, how are they coming back again? The same question comes there also, because Sushti, when the creation started at some point, and that means the very first time somebody, a seer comes, oh, I heard. Okay, where from you heard? The first seer, Brahma, we say Brahma is the first seer. He heard, Vishnu taught that to Brahma. That's how the things goes. But this Brahma is the first seer. How did Brahma hear? Who told Brahma? So that is again Paramatma. He constant, that means he is the preserver also. That's why Sushti Sthitila మనం చెప్తాననే బ్రహ్మ సృష్టి చేశాడు, విష్ణు స్థితి చేశాడు, శివుడు లయ చేస్తాడు. Actually everything is one entity, actually the one supreme, the Vishnu. That's why we talk about the Vishnu means it says all pervading. The word implies all pervading. All pervading means was in Brahma he is with the name Brahma, in Shiva he is with the name Shiva, and in Vishnu he is himself. So that all pervading is all pervading. All pervading means everywhere. So what he does is he is giving it, handing over to Brahma. So మీరు చెప్పినట్టుగా who is the vocalizer? The vocalizer is Paramatma himself, because he alone is there at all times. All the others, they're getting created, they're getting destroyed, they're coming back, going back. బ్రహ్మ పదవికి వచ్చి వస్తారు, ఆయన బ్రహ్మ మోక్షానికి వెళ్ళిపోతాడు, శివ పదవికి ఇంకో వస్తాడు, ఆయన శివుడు వెళ్తాడు, ఇంకొక. సో పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఆఫ్టర్, బట్ వన్ సుప్రీం ఎంటిటీ which doesn't have position, is not padavi kaadu. All times it exists. That which exists at all times is the one that vocalizes. Because anyone, if you say vocalizer, Mr. X vocalizes, hey, X, does he exist all the time? No. Means, oh, he cannot be an vocalizer. Someone, whoever exists at all times, alone can be the vocalizer. Whoever is not existing at all times cannot be an vocalizer. Then Kesava, then I mean, I'm just putting it, just the thoughts. Sure. Then why is that vocalized in one language where the Almighty God, Paramatma, is Paramatma for everyone? Why not in German, or why not in some other, I don't know, German language existed 10,000 years back. Yes, Why yes. only is that true at all? That simply in that's yes, that question comes, all the people, that question comes. Why in Samskrita? Why not in German, Italian, French, German, whatever, some other language? Not only why that. not? Sorry, generalize. Not only that, why not in a language of parrots for parrots? Why not in the language of elephants for elephants? Has that happened? We do not know. Yes. In fact, that question has been that question bothers everybody. Yes, there is answer for that. The answer for that is, this is the answer. See, that Samskrita that is coming is not the spoken Sanskrit of today. The Vedic Sanskrit, it has everything. Every word has a meaning that is actually going to the very root of it, the cause of it. That property is not there for any other language. The language is a live language. For example, mano akasham, sky. What does sky mean? Why is sky called a sky? Sky is called a sky, just gave some name. Whereas if you take akasha, its properties is described by its property. Samantat kashyate. It gives the prakasha, it gives the scope for something to exist. It provides the space.
So the avakasha it gives, so all that means every akshara, every letter, it actually defines its property, and it doesn't even stop there. Yes, Bhagavanta Sarvashabda Vachyatva అని చెప్పేసి, the chirping of the bird, the sound of ocean, the waves, the every bit of the sound. That's why in Raghavana Swami Stotram, I know you heard of, probably some of you might have heard of it. Raghavana Swami చెప్పుడు ప్రాత సంకల్ప జ్ఞానం ఒకటి రాశాడు ఆయన. రాసినప్పుడు బిగినింగ్ ఇలా వస్తుంది అనమాట, లౌకిక వైదిక భేద వర్ణాత్మక ధ్వన్యాత్మక. He says that means the Vedic sounds, the Laukic sounds, and akshara, every letter, everywhere, and every sound, even the like the sounds that are not even audible to us, like no, audible realm sounds is not one thing. Inaudible range lo unna sounds kuda unnai, whatever we cannot hear. All those sounds, that means silent sounds, like like just like right rays, ultraviolet, or that this, whatever we talk about, like the sounds we talk about, so many things, all that, everything whom that describes, that is Paramatma. So not okay, this particular my God, that's why my God, your God, his God. God is not personal property of anybody. God means is a principle. It's belong to everyone. So the way, why Sanskrit alone means Sanskrit alone. That's why actually in Upanishads itself it addresses that part of, actually. I mean, I'll take the probably in the next class. Vikara Shabdasthanneti. So it says, in the Upanishad, Chandogya Upanishad, it comes. It says how one word, like about a metal, and then all the objects that are built from that metal, their properties. You don't have to know separately each one. So this Sanskrit has that potential. About how the Sanskrit words are formed. Every other language words, they can be connected to this, because this is not this like a root, what you call basic element in our language. That's why the Sanskrit language alone is like, you can even really computerize that language and చెప్పేసి, fit to be computerized అని చెప్పేసి, because it goes to its own basic root levels. Every akshara section of that letter, every sound has a meaning. So that property is there inherently for Sanskrit. Yeah. This is Pratap. And Srini, what I understand is, this actually, it's not actually a language itself. It started with sounds, because we know, Srini, ఇవన్నీ శివుడు డాన్స్ చేసినప్పుడు, ఆ డమరుతో డాన్స్ చేసినప్పుడు, all these alphabets fell out of his sounds when he danced. So the original, there was no language. It was all sound. Even శివుడు చేసినప్పుడు కూడా వచ్చిన ధ్వనులు were there before also. He regenerated only. He did not actually create. Okay, before that they didn't exist అనేది కాదు, ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ ప్రకటన చేశాడు అన్నమాట. So it was the sounds, and then the languages came. So the Sanskrit, they say the first language, and as Keshav was saying, there's a lot of dhatu words and root words, so multiple meanings. So most of them are derived from it, kind of thing. So that is and the other thing. So as Keshav was saying, these Vedas were being uttered forever, ever since. Somewhere I read, or maybe in that video they said, it gives actually video covered quite a bit. Actually, I wanted to cover a lot more aspects, because the time factor again is the problem. So the Rigvedam చెప్తే, suppose we say Rigvedam, మనం నోరు తెరిస్తే, first we open our mouth. నోరు తెరవండి, మీకు వచ్చే అక్షరం ఏమిటి అంటే ఆ వస్తుంది. ఆ లైక్ ఫస్ట్ లెటర్. అందుకని గీతలో కృష్ణ చెప్పాడు, వర్ణానామ అక్షరానామ కారోస్మి అని చెప్పేసి. ఆ ఋగ్వేదం అగ్నిమీలే ఆతో మొదలవుతుంది అన్నమాట. ఫస్ట్ లెటర్ ఈజ్ సేయింగ్ ఆ మీన్స్ సృష్టి. సో ద వెరీ ఫస్ట్ లెటర్ ఆ మీన్స్ సృష్టి అన్నమాట. తర్వాత సృష్టి అయిన తర్వాత స్థితి కావాలి. స్థితి కావాలంటే మీరు ఊ అన్నప్పుడు నోరు ముందుకు వెళుతుంది. దట్ మీన్స్ ప్రోగ్రెస్, సింబాలికలీ రిప్రజెంట్. సో సృష్టి మొదలైందని చెప్పేసి. సో యజుర్వేదం అని చెప్తుంది, అందుకని సృష్టి ఊతో మొదలైందని చెప్పేసి. తర్వాత అది ఓంకారం. ఓంకారం అంటే ఏంటి? ఆవు మహా ఉదరుడు మహోదరుడు అన్నట్టుగా. ఆవు చేరితే ఓ అవుతుంది. ఓం
ఆ ఉ మ్. మీరు సామవేదం మకారంతో మొదలవుతుంది అనమాట. సో అందుకని ఓంకారానికి ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదానికి లింక్ ఉంది. అందువల్ల సృష్టి స్థితి లయ అని చెప్పినప్పుడు మీరు అంటే నోరు మూసారంటే లయ అన్నమాట. సో సృష్టి స్థితి లయ ఆ ఉ మ్, సృష్టి స్థితి లయ అని. అందుకని అక్షరాలు మీరు చెప్పిన ధ్వనులు, ద సౌండ్, ద ద లాంగ్వేజ్, ఫస్ట్ ద సౌండ్స్ హ్యావ్ టు కమ్. దట్స్ వై స్క్రిప్ట్ are all created, scripts are all generated, scripts, whatever Devanagari started at some point, scripts not, but the sounds themselves. That's why వేదాలు మౌఖికంగా వచ్చాయి అనమాట. మీరు రాస్తే కదా మొదలు, రాయలేదంటే మొదలే లేదు. వాయిస్ ఇస్ దేర్ ఎటర్నలీ, దట్స్ వై దే ఆర్ మౌఖిక్. సో ముఖం ద్వారా వస్తున్నాయంటే దే డోంట్ హ్యావ్ బిగినింగ్. రాస్తే బిగినింగ్ వస్తుంది. మీరు ఎప్పుడు రాశారో అప్పుడు మొదలు. ముఖంతో వస్తే మొదలే లేదు, ఎప్పుడు నుంచో వస్తుంది. దేవుడు ముఖం నుంచి మొదలు వస్తుంది. దేవుడు ఇంకొకరికి ఇస్తాడు, వాడు ఇంకొకరికి ఇస్తాడు, వాడు ఇంకొకరికి ఇస్తాడు, అలా మనకి దిగి వచ్చింది. సో ముఖం ద్వారా వస్తున్నప్పుడు దిగి వస్తుంది, దానికి మొదలు ఉండక్కర్లేదు. సో అందువల్ల సంస్కృతానికి ఎందుకు తీసుకున్నారంటే దట్ హ్యాస్ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ సౌండ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ద లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద సౌండ్స్, that is what is natural language. So it is there from the beginningless time. అందుకని దేవతల భాష అన్నమాట. దేవతల భాష అంటే అదే సుపీరియర్ భాష. దేవతల భాష అంటే దేవతలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న భాష కావాలి. ఎప్పుడు అంటే అనాది కాలం భాష అన్నది ఎప్పుడో ఒకటి ఉండాలి కదా. సో సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి దేర్ అట్ ఆల్ టైమ్స్, బికాస్ గాడ్ షుడ్ నీడ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో ఫర్ హిమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సంథింగ్. సో ది సౌండ్ బేస్డ్ సిస్టమ్, the Sanskrit alone has the sound-based system. That's why it is what. So yeah, that's why they call these the sounds which fell out. Yeah. They call Maheshwara Sutrani, and then everything. Yeah, Unadi, Anadi. Yeah, Unadi Sanskrit. Yeah, so the other thing I was going to mention is I read somewhere or saw in the video. It says basically, Brahma, 4 heads and like that, Chaturmukha. They face all different 4 directions, and he's been uttering these 4 Vedas for each mukha forever since. So those sounds have been coming. And Brahma, all the Vedas. That's what exactly. And Brahma, for her actually, that comes in Bhagavata, very first sloka. The first sloka, Janmadyase tonmayad itaratas artheshu abhignaswarat tene brahma hudaya adikavaye muhyanti yam surayah తేజో వారి ముదాం యథా వినిమయో యత్ప్రతిసర్గో మృషా ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్త కుహకం సత్యం పరం ధీమహి అని దేవుని ధ్యానం చేస్తా అని చెప్పేసి మొదలు పెట్టేటప్పుడు అక్కడ చెప్తారనమాట ఏంటంటే హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి. సో తేనే బ్రహ్మ హృదయ. సో ఫస్ట్ పరమాత్మ హీ టాట్ టు బ్రహ్మ, అండ్ బ్రహ్మ విత్ హిస్ 4 faces, as you said, he is reciting the Vedas all the time, because God has taught, and God taught to Brahma is the first one to receive it. So when Vishnu taught, like I said, eternally he is reciting, and when Brahma came from Nabhi Kamala. Now we hear that stories. Now they are the symbolic also is there. The Nabhi Kamala is nothing but Jagat Srushti, and that 14 dalas are like 14 lokas, and all that is there. But that Nabhi Kamalam nunchi vachina Brahma vachinappudu, God asked him, okay, you do the creation. He says, I don't know what to do. Creation. How do I create? I don't know what to do. I don't know how to create. He says, don't worry. You just go. I will take another Brahma name inside you. I am Brahma inside you. Brahma inside Brahma. I will do the creation. You are doing the creation. Everybody, Brahma is doing the creation, because through you. So God is acting through everybody. He acts through Brahma. So Brahma is doing the creation. Brahmani Brahma Ruposau Shiva Rupe Shivesa. In Shiva is in the name of Shiva. In Brahma is in the name of Brahma. So whatever is that universal force, he is there, and he is making Brahma. He taught Brahma, and then Brahma is saying in all through 4 basically 4 faces, 4 Vedas means that is Chaturveda. Sometimes they call 3 Vedas. Sometimes they call 4 Vedas. What is the why they call 3 Vedas? Why they call 4 Vedas? Rigveda, Yajurveda, Samaveda, they are called 3. That's why they call 3 Vedas. The 4th one, Atharva Veda, is nothing but some ruks are taken from Rigveda, some are taken from Yajurveda, some are taken from Samaveda, and a 4th Veda, Veda Vyasa, when he did the division, he created the 4th Veda with some purpose. So
That's why you say Vedas, Rug, Yajur, Sama, Atharva. That is also correct by one way of saying it. Another way of saying you say Rug, Yajur, Sama, because Atharva is part of Rug, Yajur, Sama. So you can say Trayi or you can say Chaturvedas. Both are fine. So the 4 Vedas, Brahma says on his 4 faces means that's how it is. Because he is constantly uttering, he is the first seer. He is the first one who sees. Okay, Keshav, just I need to go, but I want to ask one question if other people don't mind before I go. It's a request, it's not a question. So thank you for that. Atattva-masi means ichar, so I've been reading and then it makes sense to me when I look at the Sandhi there, but also that Sandhi you can interpret multiple ways. So one request is, would you be able to give a similar way on Aham Brahmasmi? Oh, perfectly. In fact, I've planned to do that. There are the 2 main things, right? So that is clear, that part. But if you can do one on the Aham Brahmasmi, that'd be great. So that will cover those 2 things where basically that's where it all comes from, right? They were on the only 2 vakyas it is said. The other Jnana Brahma abhi adi cheppaledu, but ee rendu chepta eppadiki. So మీరు ఒకసారి అది కవర్ చేస్తే whenever, it's not next week, but whenever when you are ready, that appreciate definitely. I wanted to do it, so you reminded me. Definitely I'll do that. Great, thank you. So I need to go, everybody. Thank you very much. Sure. Thank you. Okay. Actually, thanks, thank you. Thank you. I think probably we need to close this in the interest of benefiting other people also. I think some people are dropping out. Siva, and Keshav, Okay. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోయాయి కదా కేశవరావు గారు. I think I know. మీకు పొద్దున్న కాడ I don't know, probably you may be having your own activities. I think we had more than 1 hour session, but it was a really nice session. And or in our next session we can. Hello, నా మాట వినపడతా ఉందా? చెప్పండి సార్. ఆ క్వశ్చన్ల ఉద్దేశం వచ్చేసి అన్ని క్వశ్చన్లు ఒకరోజు చెప్పాలని కాదు. అవును I know. We can, అందుకని I gave a birds to you. Yes, what you say is correct. We cannot cover all the questions in one. We can address one by one also, or 1 or 2, whatever. Sure. 1 by 1 over a period of time, so that we go into detail. Because వరప్రసాద్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, టెర్రరిస్ట్ వెళ్ళి అందరిని కాల్ చేశాడు. సో వాడికి ప్రారంభ కర్మ ఉండొచ్చు, లేదా అక్కడ చచ్చిన వాళ్ళందరికీ ప్రారంభ కర్మ ఉండొచ్చు, లేదా దేవుడి ద్వారా చేయించి ఉండొచ్చు. సో దానికి బాధ్యులు ఎవరు అని అటువంటివి అదే మీరు అడిగారు కదా 2 మామిడి పళ్ళు అని. ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక సెషన్ లో ఉంటే మేలు అని అనుకున్నాను నేను. అది అలా అయితే అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే పని లేదు. రెండో పాయింట్ వచ్చేసి I'll be very brief. ఆ వేదాలది నేను విన్నది కూడా ఈ ఋషులందరూ ఎన్నో ఏళ్ళు ధ్యానంలో చేసి దెన్ దే పర్సీవ్డ్ దెమ్, వాళ్ళకు వినపడినవి ఆ శబ్దాలు అని, వినపడినవి ఈ మంత్ర రూపంలో చెప్పారు. ప్రతి ఒక్క మంత్రానికి చెప్పిన ఆయన పేరు ఉంది, ఋషి పేరు. అవన్నీ గ్రూప్ చేశాడు వ్యాసుడు, 4 కింద డివైడ్ చేశాడు అని విన్నాను. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డీల్. అదే మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళి ఆ విధంగా తపస్సు చేసి వీ కెన్ పర్సీవ్ ఇట్, then we will also realize it's always there, it was there, it will be there, it is there. But it's a question of some rishis perceived it and put it in verbal form, and each mantra has their name so that they know who said it, and then it was grouped. Okay, definitely. దానికి I just add one thing a little. దానికి ఏంటంటే ఆ ఋషి దేవతా ఛందస్సు అని చెప్తాం కదా, whoever is the most famous for that మంత్రం వాళ్ళని ఋషి దేవతా ఛందస్సు అని చెప్తాం. దట్ డస్ నాట్ మీన్ బిఫోర్ హిమ్ నోబడీ ఫౌండ్ దట్ అని కాదన్నమాట. ఉదాహరణకి మీకు ఎగ్జాంపుల్, విశ్వామిత్రుడు గాయత్రి కనుక్కున్నాడు. విశ్వామిత్రుడికి ముందు వశిష్ఠుడు గాయత్రి జపం చేసేవాడని ఉంది. సో దానికి ముందే గాయత్రి మంత్రం ఉంది, దానికి బ్రహ్మ గాయత్రి అని పిలిచేవాళ్ళు. ఆ రకంగా ఒక మంత్రానికి వేరే వేరే ఋషులు రావచ్చు అన్నమాట. సేమ్ మంత్రం వాళ్ళు, అంటే ఒక మంత్రదేవత కనబడి ఒక ఋషికి ఆ మంత్రం వినబడితే తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకో ఋషికి అది కనబడి వినబడవచ్చు అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ టు ఓన్లీ 1 person, ఇట్ కెన్ కమ్ టు మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆల్సో.
Just I want to run that. Yeah. Good No, point. no. Good point. Try to ఆపేద్దామా? Okay. Okay. ఇప్పుడు 2 weeks లో మళ్ళీ ఆర్గనైజ్ Just to మనం will do the prarthana and then complete. Right. Thank you. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. हरे श्रीनिवास. Thank you very much. We'll meet in 2 weeks. Thanks. Thanks, Andy. Bye. Okay. Thank you. Thank you Bye. all. Bye. Bye.